गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ एप्रिल 4 शुक्रवार। तो चलतु जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज देश विदेश खबर जानापी चाहते आम सह जोड़ी रुहतु। आज कमी गैस दर और सुना और रूपार दर सुभद्रा योजन टंका मिलवा जाऊँ खूब शीघ्र मिलवा जाऊँ संपूर्ण खबर पर नजर पका। पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाद्वारा जो भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण चैनल माध्यम पाइपर। चलतु आउट नगर वर्तमान खबर पर नजर पका। यही जिनिस थिले सरकार देवे आवास योजना। आज आवास सर्वे प्रधानमंत्री आवास योजना नूतन हिताधिकारी चयन निमंते आज आरंभ होगा आवास सर्वे। आवास पोर्टाल विधिवत लॉन्च करेंगे राज्य सरकार। आवास प्लस मोबाइल ऐप जरिया सर्वे हेब। उभय ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन करेंगे हिताधिकारी। एथर प्रधानमंत्री आवास योजना योग्य मापदंड में कोहल कर सरकार। पूर्व हिताधिकारी परिवार मासिक आय सीमा 10,000 रु 15,000 परिवार मासिक आय 15,000 टंका थिले पीएमएवाई योग्य होइबे विवेचित। 2 चकिया जान फ्रिज लैंड फोन थिले भी पीएमएवाई योजना विवेचित होइपारिबे। तेबे 1.5 ରୁ 2 मास चलिबो आवास सर्वे। आवेदनकारी माने पंचायत गुड़िकर ऑफलाइन आवेदन करिपारिबे किंबा ऑनलाइन मध्ये आवेदन करिपारिबे। एथिपई विभाग पंचायत गुड़िक पल्ली सभा करि सचेतन करछि। परवर्ती खबर डोनाल्ड ट्रम्प को तारीफ घोषणा हेबा पर सुना ऊपर पड़िला बड़ प्रभाव। 10 ग्राम सुनार मूल्य हेला अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को द्वारा घोषित नुआ तारीफ जोना योग्य मूल्य एक नुआ रेकर्ड सृष्टि करुछि। एही तारीफ घोषणा पर विश्व बाजार रे अनिश्चितता वृद्धि पाइछि जहा फल रे विनियोगकारी माने सुना को एक निरापद विनियोग भाबरे ग्रहण करछन्ति। भारतीय बाजार रे सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 91,000 टंका अतिक्रम करछि जहा एक ऐतिहासिक उच्चता को पहुंची। सुना सूचना अनुसार स्पॉट कुरलास मूल्य 0.6% वृद्धि पाई प्रति आउएनएक्स डॉलर 3,143.5 रे पहुंची। एहा पूर्वरु एहार मूल्य 3,148.88 रे पहुंची सर्वकालीन उच्चता छुईथिला। अमेरिका सुना फ्यूचर्स मध्ये 0.6% वृद्धि पाई 3,169.85 रे पहुंची। एही मूल्य वृद्धि पछरे ट्रम्प को टैरिफ नीति एक प्रमुख कारण बोली विशेषज्ञ माने मत दैछन्ति। रेसिप्रोकाल टैरिफ जोगु विश्व अर्थनैतिक अस्थिरता देखा जायछि। एहा मुद्रास्फीति वृद्धि एवं अर्थनैतिक मांदावस्थार आशंका सृष्टि करुछि। फଳରେ विनियोगकारी माने सुना को एक सुरक्षित आश्रयस्थल भाबरे बाबुजछन्ति। आईजी मार्केट रणनीतिर यान जून रंग कहिछि जे टैरिफ आशंका जोगु बाजार रे अस्थिरता वृद्धि पाइछि जहा सुनार तार चाहिदा को बढ़ाइछि। एही परिस्थिति रे सुनार मूल्य आगामी दिन रे आहुरी वृद्धि पाइबार संभावना रहिछि। विश्व अर्थनीति उपर ट्रम्प को नीतिर प्रभाव एवं एहार प्रक्रिया देखिबाकू बाजार रे अपेक्षा करि रहिछि बोली जणा पड़छि। त आपनक शहर रे केमुल हेबे सुनार उपर मूल्य रहिछि ता कमेंट करि निश्चय कहंतु और कमेंट कला बेले आपनक जिला और शहर नाम मध्ये निश्चय कमेंट करि जणांतु। परवर्ती खबर राति आश्वस्ति आनीदेव काल बैशाखी। एही सब जिले में वर्षार प्रबल संभावना। राज्य में काल बैशाखी आसवा सहित ओडिशार तापमात्रा ह्रास पाई। आज काल बैशाखी जोगु राज्य में अनेक स्थान में वर्षा होबार संभावना रही। पश्चिम ओडिशार ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। काली वर्षा होगा द्वारा प्रबल गरम मुक्ति मिलिବ। बलांगीर एवं बौद्ध तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस रही। बुधवार दिन बलांगीर सर्वाधिक तापमात्रा 41 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा। बौद्ध 40 डिग्री, टिटलागढ़ 39.5 डिग्री, झारसुगुड़ा 39 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा। भुवनेश्वर एवं कटक जमज सहर 35 डिग्री एवं 34.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा। काला बैशाखी सांग को वर्षा पाई आईएमडी किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि। येलो वार्निंग सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर वेगर पवन बहिबा सहित वज्रपात सहित झड़ वर्षा हेबार संभावना अधिक रही। कोरापुट, नवरंगपुर, कंधमाल, कलाहांडी एवं बौद्ध जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर वेगर पवन बहिबा सहित वज्रपात एवं कुआपथर सहित झड़ वर्षा हेबार संभावना रही जना पड़ी। परवर्ती खबर एणिकी चाउल सांग गहम देवे सरकार किंतु गहम रखिबा पई नाही गोदाम व्यवस्था। खाद्य सुरक्षा योजना रे चाउल सह मिलिबो गहम। पूर्वरु गहम जोगाण बंद थिबा बेले हिताधिकारी को गहम जोगाणबाकू निष्पत्ति नेछन्ती सरकार। केंद्र मंत्रीक सह आलोचना पर प्रथम पर्याय रे गहम पहुंची किंतु गहम रखिबा पई गोदाम व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था सुविधा नथिबारु ए पर्यंत गहम जोगा जाय पारि नै बोली कहछन्ती जोगाण मंत्री। पूर्वबार केंद्र सरकारक सह आलोचना करिबु राज्य सरकार प्रतिश्रुति दैछन्ती, प्रतिश्रुति रक्षा करिवे बोली कहछन्ती मंत्री। पूर्वपेक्षा धान उत्पादन बढ़ुथिबा चाउल उत्पादन भी बढ़िछि। पूर्वरु एफसीआई 26 लाख मेट्रिक टन चाउल नेउथिले, एबे आउ 20 लाख मेट्रिक टन चाउल नेबाकू एफसीआई राज्य हेउछि। चलित वर्ष मोट 46 लाख मेट्रिक टन चाउल नेबा एफसीसी। एहा परे कळ बळका रहिथिबा 15 लाख मेट्रिक टन चाउल 10 लाख मेट्रिक टन चाउल रखिबाकू सरकार गोदाम को कहउछन्ती। बाकी 5 लाख मेट्रिक टन चाउल को फ्री सेल करबाकू व्यवस्था करा जाथुवा बोली कुआ। बीजेडी विधायक गौतम बुद्ध दास पचारिथिले केबेठारु गहम बंटा जेबो, केबे राज्य चाउल गहम मिलिबो बोली विधानसभा पतन करथिले। किंतु केबेठारु गहम मिलिबो, केते अनुपात रे मिलिबो से नै कोनोसी स्पष्ट उत्तर रखिनांती मंत्री कहिथिले सरकार प्रति दैछन्ती जे प्रतिश्रुति रखिबे। पूर्वरु गहम मिलुथुवा बेले बीजेडी सरकार समय गहम बंद करबाकू चिठी पर गहम जोगाण बंद रहिथिबार जणा पड़िछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘାରିଛି ଘିବିଲ ନିଶା ଏହାର ପରିଣାମ କଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଘିବିଲ ନିଶା। ଓପେନ ଏଆଇ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଚାଟ ଜିପିଟି ଘିବିଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଲିବ୍ରିଟି ରାଜନେତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରିକ ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲାଣି ଘିବିଲ ଷ୍ଟାଇଲ। କିଏ ଚାଟ ଜିପିଟି ନିଜ ଫଟୋକୁ ଘିବିଲ ଷ୍ଟାଇଲ କରୁଛି ତ କିଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରୁଛି ଘିବିଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଫଟୋ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆପଣ ବି ଘିବିଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଫଟୋ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାରଣ ଏହି ଘିବିଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଆଗକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସାଇବର ଠକ ଏହି ଫଟୋକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଗକୁ ଏହା ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରେ। ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଏହା ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ତଥ୍ୟ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିତ୍ର ଲିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରୁଥିବା ଫଟୋ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଇ ଦେଇଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏୟାରଟେଲ ଆଣିଲା 38 କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ପ୍ଲାନ। ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଆଣିଲା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଏୟାରଟେଲ ଏକ ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 365 ଦିନ ପାଇଁ ଅସୀମିତ କଲିଂର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଏଥିରେ ଲୋକାଲ ଏବଂ ଏସଡିଟି ଉଭୟ କଲିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନେଟୱାର୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା 30,660 ଏସଏମଏସ ର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ଲାନରେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 30 GB ଡାଟା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡାଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ କଲିଂ ଏବଂ ଏସଏମଏସ ର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଅଧିକ ଡାଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ କେବଳ କଲିଂ ପାଇଁ 365 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୀମିତ କଲିଂର ସୁବିଧା ଏୟାରଟେଲରେ ସବୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ 1849 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଗବଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ। ପୁଣି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଆଉ ଏକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ। ବିଜୟନଗରମ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ନାଦେଙ୍ଗେଡୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଥିବା ନାଗବଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ। ପଛରେ ଥିବା ଦୁଇଟି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଟ୍ରେନ ବିଜୟନଗରମ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡିବା ପରେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ତେବେ 11ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାକକୁ ସଜାଡିବା ପରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଟ୍ରେନ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଚେତନତାର ସହ ଯିବାର ସହ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆମ ଟ୍ରେନ ତରଫରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ଯୋଗୀ ହେବେ ପିଏମ ହେଲେ କେବେ? ଲଗାତାର 3 ଥର ହେଲାଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014, 2019 ଏବଂ 2024 ରେ ଭଲ ମାର୍ଜିନରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଏନଡିଏଲ। ହେଲେ ଏବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବେ ଓ ଯୋଗୀ ଏହି ପଦରେ ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ କି ଏମିତି ଏବେ ହେବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କିନ୍ତୁ ଜୋରଜାର। ଇଏ ତ ଗଲା ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋଦି ପିଏମ ପଦ ଛାଡିବେ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଏମ ପଦକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପିଏମ ପଦ ଛାଡିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଡିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ୟୁପି ସିଏମ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। କହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଚାକିରି ବୋଲି ବିବେଚିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିକ କେତେବେଳେ କଣ ହେବ କହିବା ମୁସ୍କିଲ, ହେଲେ ଏମିତି ପରିକଳ୍ପନା କରିବା କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଗୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦଳ ମତେ ୟୁପିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଏଠିକାର ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ମତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ରାଜନୀତିରେ ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛି ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ ସବୁଦିନ ସେ ହିଁ କ୍ଷମତାରେ ରହିବ, କାରଣ ଏହା ଚାକିରି ନୁହେଁ। ଅବସର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ କି ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଗୀ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ କେମିତି ଭାରତକୁ ମାତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଏମ କରାଯିବ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ବଢୁଛି। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନାଗପୁରରେ ଥିବା ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ଆଦର୍ଶଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆଇଆରସି ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପଦ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ଯୋଗୀଙ୍କ ନାମ ପିଏମ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହା ଜଣାପଡିଛି କି ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଡି ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ।